Good morning, everyone. Yesterday we talked about wood steel and the famous Tipu Sultan sword, how it was made of wood steel and what exactly are the properties of wood steel. Today we will talk about the last paragraph from the point, the sword of Tipu Sultan and wood steel, which is on page number 75. Indian wood steel fascinated European scientists. Now, wood steel was so famous that it made some people interested to look into this wood steel. What exactly is the property? What exactly is the speciality of this wood steel? So, Michael Faraday, who is legendary scientist, legendary means you can say very famous scientist, very popular scientist, and he is the discoverer of electricity and electromagnetism. Now, Michael Faraday is the one. There might be an NC question that who is the discoverer of electricity and electromagnetism? It is a question from science, but it can be asked in social science as well. So, Michael Faraday is the person, is the scientist who is called as legendary scientist, who is called as famous popular scientist, who discovered or who found out the electricity and electromagnetism. And he spent four years studying the properties of Indian wood steel. Now he is having such a famous scientist. He was amazed, he was fascinated, he was very interested to know the properties of this wood steel, or to know exactly what exactly is this wood steel. Why is it so famous? Why is it being used everywhere by Tipu Sultan's soldiers? Or it was not like this only Tipu Sultan was using this steel, but many other kings or queens to fight war, they were using this steel or this wood steel. But basically British people found out only with Tipu Sultan that his sword was very famous, and that is how they came to know about wood steel. So Michael Faraday, who is the discoverer of electricity and electromagnetism, he got interested. He took interest in studying the properties or in studying what exactly this wood metal is all about. And then he started studying about this Indian wood metal. However, the wood steel making process, which was so widely known in South India, was completely lost by the mid-19th century. Now, when you come in the mid-19th century, this wood steel lost its identity. Wood steel lost its identity in the sense that the people, there might be a question again, comprehension based question, which people, North Indian people, South Indian people, or maybe West Indian people, maybe East Indian people were famous in making wood steel. So the answer will be exactly South India, because it was basically used in wide scale, or it was used widely for different purposes. Wood steel was used widely in South India, not in North India, not in East and West India, or not in Northeast India, or whichever other directions of India. So the answer will be South India was the exclusive area or region which was using wood steel, which was being made by these people, the South Indian people. But it lost its identity, it lost its popularity in the mid-19th century. Because now, why it lost its identity in the mid-19th century? Because many people, especially the metal which was manufactured in Britain, or the metal which was manufactured in European countries, started coming to the market in India. And that is why that metal was cheap one. That metal was not expensive, not costly. Which is why Indian people started buying that metal, or Indian people started buying equipments or materials which were made from the foreign metal, not from wood metal. Of course, wood metal is costly. Of course, wood metal is expensive, because it will be definitely expensive. The thing is that it is being processed widely. Wood steel हे महागच असणार युरोपियन स्टील पेक्षाही, कारण का ऊस वरती फक्त साऊथ इंडियातले लोक, क्राफ्ट पीपल, स्किल्ड पीपल ओनली यूज टू वर्क ऑन इट. ओके, इट वॉज नॉट द सिंपल जॉब. हे साधे सुधे लोक नव्हते, हे जे साऊथ इंडियातले जे लोक होते हे ऊस स्टील बनवत होते. They were not simple people, they were very skilled people.
They were very crafty people. They were very having that knack of making this wood steel. So it was only famous in South India, not in any other part of India. And in mid 19th century, wood's steel or wood's metal lost its identity, lost its popularity, and you can say famous also. However, the wood steel making process, which was so widely known in South India, was completely lost in the mid 19th century. Can you guess why this happened so? Now there is a question: why this industry, why this wood making skill was lost in the mid 19th century? As I already told, that the swords and armor making industry died with the conquest of India by the British, and imports of iron and steel from England displaced the iron and steel produced by craftspeople of India, okay, or in India. So the craftspeople people in India lost their job, lost their employment. They became jobless. Why? Because the cheap or swast, you can say, swast metal किंवा स्वस्त लोखंड ब्रिटिश मार्केट मधून किंवा फॉरेन मार्केट मधून इंडियाच्या मार्केट मध्ये येण्यास सुरुवात झाली. त्याच्यामुळे हे जे लोकल लोक होते साऊथ इंडियातले, जे हे मेटल बनवायचे, वूज मेटल बनवायचे, ते एकदम स्किल्ड होते, कुशल लोक होते, ते कारागीर लोक होते. त्यांनी त्यांचा जॉब केला. त्याच्यामुळे साहजिकच झालं की हे मॅन्युफॅक्चरिंग वूज मेटल मॅन्युफॅक्चरिंग पूर्णपणे बंद झालं. And that is the reason you can say, if a question happens to come, that in which century wood making industry or wood steel making industry in India died completely. म्हणजे कोणत्या शतकाच्या सुरुवातीस किंवा मध्यास किंवा शेवटी वूड हे स्टील जे मेकिंग इंडस्ट्री होती इंडियातली, त्याचा कधी नायनाट झाला किंवा कधी नाश झाला? So the answer will be mid 19th century. Okay. So this is how we have covered this whole point, that is the Tipu Sultan sword and wood steel. What is the connection between Tipu Sultan sword and why exactly is it famous? What exactly is the wood steel? Who took interest in studying wood steel? So if I ask you a question that who took interest in studying the properties of wood steel, the answer will be Michael Faraday, who is discoverer of electricity and electromagnetism. So he took interest in studying, and he spent how many years? He spent 4 years in studying that wood steel, and he wanted to find out what exactly is so special about this wood steel. And then he studied for 4 years, and then he found out also what exactly is this wood steel and how is it being made by South Indian people. So that he studied, and he is the same person who discovered the electricity that we are using today, and he is the same person who has discovered electromagnetism. Okay, electromagnetism is a different concept. We will not talk about that concept. So we will now go to the next point: abandoned furnaces in villages. Now, if you look at this point, abandoned furnaces in villages, I have given you already an idea what exactly is the furnace. Furnace is nothing but a bhatti that we call it in Marathi. Okay, so now abandoned in the sense left out completely. They were not being used. Abandoned words some meaning असा होतो की त्यांचा वापर पूर्णपणे थांबला गेला. Abandoned means ह्या फर्नेस, ह्या भट्टींचा विलेज मध्ये, खेड्यामध्ये ह्या भट्ट्या जिथं वूड स्टील बनवत होते हे लोक, ह्या भट्ट्यांचा आता पूर्णपणे वापर थांबला गेलेला आहे. कारण ऑब्व्हियसली फॉरेन मार्केट मधून स्वस्त मेटल किंवा स्वस्त वूड्स पेक्षाही म्हणजे कमी दर्जाचं मेटल येत होतं, पण ते स्वस्त असल्यामुळे भारतीय लोकांना ते विकत घ्यायला सोपं झालं. त्याच्यामुळे वूड इंडस्ट्री ही एकदम स्किल्ड जॉब होता, कौशल्यावरती आधारित जॉब होता. त्यामुळे एखादी तलवार जर तुम्ही मार्केटमध्ये गेला, एखादी तलवार जर तुम्हाला घ्यायची असेल तर दॅट माइट बी इन वूड स्टील पासून जे बनवलेले असेल ते 1000 रुपयाच्या आसपास असू शकते. पण जे ब्रिटिश मधून मेटल आलं, तेच मेटल, तेच तलवार ते 500 रुपयाला भेटायला लागली लोकांना. जे कपड्यांच्या बाबतीत झाले इंडियन लोकांच्या कपड्यांच्या बाबतीत, तेच ह्या वूड स्टीलच्या बाबतीत पण झालं. ही वूड स्टील ऑटोमॅटिक कसं फेमस झालं आणि त्याच्यानंतर नायनाट किंवा रास कसं झाला हे एक्झॅक्टली ह्या पॉइंट मध्येच दिसतंय की फॉरेन मधून जे मेटेरियल यायला लागले त्याच्यामुळं या मेटेरियलची क्वालिटी जरी चांगली असेल, वूडची क्वालिटी जरी चांगली असेल तरी लोकांना ते आवडायला सुरुवात नाही झाली. कारण का?
हे 500 रुपयामध्ये एक येत आहे, ते 1000 रुपयामध्ये डबल अमाऊंट का देऊ, अशी लोकांची मानसिकता झाली. त्याच्यामुळं त्यांनी हे 1000 रुपयाचे घ्यायच्या ऐवजी 500 रुपयांची मेटल घ्यायला सुरुवात केली. आणि हे असंच बरेचसे घरातले इक्विपमेंट्स, छोटे छोटे इक्विपमेंट जे घरासाठी लागायचे, घरकामासाठी लागायचे, ते लोकांनी नंतर वूड्स पासून बनवलेले बंदच केलं. त्यांनी जे फॉरेन मधून घ्यायला सुरुवात झाली ते घ्यायला सुरुवात केलं, कारण का स्वस्त होतं आणि मस्त पण होतं. म्हणजे इव्हन हे 5 वर्ष टिकलं तरी काय हरकत नाही, आणि हे 10 वर्ष जर टिकलं तर तिथंच येतं, गणित शेवटी तिथंच येतं. पण 5 वर्षासाठी मी 500 रुपये कशासाठी गुंतवणूक करू, असं लोकांचे विचारसरणी होते त्यावेळेस. त्याच्यामुळं वूड स्टील इंडस्ट्री जी होती इंडियातली ती बऱ्यापैकी मिड 19th सेंचुरी मध्येच त्याचा नायनाट झाला किंवा त्याचा ऱ्हास झाला. आणि त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करणार आहोत, सो दॅट इज अबॅन्डन्ड फर्नेसेस इन विलेजेस. म्हणजे खेड्यातील हे जे जिथं वूड स्टील बनवायचे त्या ज्या भट्ट्या होत्या किंवा ते जे छोटासा व्यवसाय होता तो कसा बऱ्यापैकी नष्ट झाला, किंवा हाऊ पीपल रॅन अवे फ्रॉम. अबॅन्डन मीन्स something, when we abandon means something we run away from that responsibility. Sometimes we keep on saying that this building is abandoned building. Okay, म्हणजे prohibited, प्रतिबंधित क्षेत्र, म्हणजे इथं कोणी जायला तयार नाही आता. तसंच झालं वूड इंडस्ट्री मध्ये. वूड इंडस्ट्री मधून लोखंड किंवा एखादं मेटल किंवा एखादा पार्ट बनवायला कोणी लोक तयारच नव्हते, कारण त्याची जी पॉप्युलॅरिटी होती ती जवळजवळ बऱ्यापैकी संपलीच मिड 19th सेंचुरी. So we'll go ahead now exactly what exactly is there in this point. Production of wood steel required highly specialized technique of refining iron. Now, ज्यावेळेस wood steel चं production करायचं होतं त्यावेळेस it requires refining process. म्हणजे refining process म्हणजे शुद्धीकरण. ओके, शुद्धीकरण. अजून सुद्धा आपण बघू शकतो की दुधाचं शुद्धीकरण म्हणजे that is called pasteurization. Okay, and एखादं मेटल असेल तर रिफाइनिंग करणं म्हणजे इव्हन पेट्रोल, डिझेल जे आपण घेतो, क्रूड ऑइल म्हणतो. क्रूडचं मिनिंग होतं कच्चं. ओके, कच्चे ऑइल. जे क्रूड ऑइल येतं इंडियामध्ये त्याच्यावरती रिलायन्स किंवा वेगवेगळ्या कंपन्या प्रोसेस करतात. दे रिफाइन दिस अँड मेक युजफुल फॉर व्हेकल्स फॉर डिफरंट इंडस्ट्रीज. And this crude oil becomes fine oil or refined oil, and then we start using into our bikes or vehicles. So crude म्हणजे कच्चे ऑइल. तसंच हे जे मेटल होतं, हे वूड मेटल होतं, ते पहिल्यांदा ते आयर्न ओर मधून जे स्मेल्ट व्हायचं किंवा जे मेल्टिंग जे एखादा रॉक असेल ते घेऊन यायचे. मग त्या भट्टी खाली जे इथं कोळसा टाकणार, इकडे एक पंप असणार, त्याच्यावरून इथे एक लेडी असणार, पंप अप अँड डाऊन करणार, त्याच्यातून इथून हवा भरली जाणार, इथं कोळसा असणार, हा कोळसा फुलला झाला किंवा तो ज्वलनशील होणार किंवा त्याचा जो पॉइंट आहे तो अतिउच्च पॉइंट होणार, इथं हाय टेम्परेचर होणार. याच्यामध्ये हे एका छोट्याशा पॉट मध्ये हे खडक ठेवणार हे लोक, आणि त्याच्यानंतर जो खडक आहे तो बाजूला निघतो ऑटोमॅटिकली, आणि जे लोखंड आहे ते विटून खाली त्या पॉटच्या म्हणजे भांड्याच्या खाली तळाला जातो लोखंड, आणि त्याच्यानंतर मग ते लोक हे लोखंड बाजूला काढायचे ह्या पॉटमधून, आणि मग त्याच्यापासून हे सोड, वूड स्टीलचे सोड बनवायला सुरुवात केली. पण दिस वॉज नॉट सो सिम्पल प्रोसेस. हे प्रोसेस म्हणजे हे वूड स्टील तयार करणं ही प्रोसेस काही सिम्पल नव्हती एवढी, जसं वाटतं आपल्याला एवढं सिम्पल आहे तशी नव्हती. म्हणजे एक पॉट असेल तर हार्डली 100 ग्रॅम 200 ग्रॅम यायचे. 1 किलोची जर तलवार बनवायची असेल तर त्यांना कदापि 2-2, 3-3 दिवस सुद्धा घालवा लागायचे. म्हणजे एवढा म्हणजे टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस होती. सो production of woods required highly specialized technique of refining iron. Iron, you need first to get wood steel, you need refining of iron. First step is that you have to refine iron, then only you will be able to get wood steel. Then, but iron smelting in India was extremely common till the end of 19th century. आयर्न स्मेल्टिंग म्हणजे इथून आयर्न जे स्मेल्ट करत होते वितून जे बाहेर काढायचं एकदम कॉमन. कधी विच सेंचुरी अप टिल विच सेंचुरी इट वॉज व्हेरी कॉमन. इट वॉज टिल द एंड ऑफ 19th century. हे म्हणजे मिड 19th centuryला वूड स्टील जे बनवायची प्रक्रिया होती किंवा जे बनवायचे टेक्निक होतं
ते भारतामधून त्याची पॉप्युलरिटी किंवा त्याचे जे जे जितकी फेमस होतं ते पूर्णपणे लयास गेले. As I told you earlier, iron smelting, or this technique of smelting iron किंवा आयर्न वितळवायचं आणि त्याच्यानंतर ऊज metal बनवायचं. This process was very refining process. This process was very skilled, tough and special process. So it required a lot of time, but it was very popular in South India. Now we'll see in Bihar and Central India, in particular. Okay, if you look at now, these are the North Indian states, Bihar and Central India. Every district had smelters that used local deposits of ore to produce iron, which was widely used for manufacture of implements and tools of daily use. Now in Bihar and in Central India, as far as Indian geography is concerned, now until mid 19th century, we saw it was only wood steel, or getting out the wood steel was very common in South India only. Now we will see how was the scenario of making iron. Okay, म्हणजे लोखंड बनवायची प्रक्रिया सेंट्रल इंडिया and Bihar मध्ये काय होती. That is what we are going to see in this point. So they were also following the same process, but they were not making wood steel. म्हणजे त्यांच्याकडे पण हीच प्रोसेस होती जे साऊथ इंडियामध्ये फॉलो करायचे, की ते छोट्याशा पॉटमध्ये ठेवायचे ते आयर्न खडक असलेला, मग ते हाय टेम्परेचरला वितळवायचे. वितळल्यानंतर जो हार्ड घटक आहे तो खाली एकदम पॉटचा जाणार आणि जो हलका घटक आहे तो वरती येणार. अशा पद्धतीने बिहार आणि सेंट्रल इंडियामध्ये पण हीच प्रोसेस होती. पण डिफरन्स एवढाच आहे की साऊथ इंडियामध्ये वूडचं प्रोडक्शन जास्त होतं. म्हणजे ज्या पद्धतीने सेंट्रल इंडिया किंवा बिहारमध्ये लोखंडाचं प्रोडक्शन व्हायचं त्याच्यापेक्षाही एक रिफाईन किंवा त्याच्यापेक्षाही जास्त शुद्ध लोखंड साऊथ इंडियामध्ये हे वूड स्टील व्हायचं. फक्त एवढाच फरक, बाकी काही नाही. So the furnaces were most often built of clay and sun-dried bricks. जी ही प्रोसेस रिफायनिंग प्रोसेस असायची लोखंड तयार करण्याची. So that furnace, the whole furnace, you might have seen this picture. The whole furnace, this will be the it will have a cylindrical shape. Here it will be a pump, a small pump, and here we will put charcoal. Okay, इथे आपण कोळसा ठेवतो. इथून एक पंप असणार छोटासा, म्हणजे एका पाईप थ्रू त्याच्यामध्ये हवा भरली जाणार आणि हा पाईप इथून ज्यावेळेस इथला जो हँडल असणार तो अप अँड डाऊन केल्यानंतर हवेची निर्मिती होणार आहे आणि तीच हवा एक्झॅक्टली या पाईप मधून इथं फुंक मारणार जिथं चारकोल ठेवलेला आहे. मग हा चारकोल पेटतर होणार किंवा हा चारकोल एकदम अशी भयानक आग कशी लागते तसा हा चारकोल एकदम ज्वलनशील राहणार. मग इथं ते पॉट ठेवायचे. या पॉट मध्ये ते लोखंडाचे खडक असणार जिथं त्यांना वाटते की बाबा ह्या खडकामध्ये लोखंड असण्याची शक्यता आहे. मग तो खडक ह्या पॉट मध्ये ठेवायचे आणि ह्या पॉटला ते एवढं ज्वलनशील करायचे, हाय टेम्परेचर द्यायचे की त्या पॉट मधला जो खडक आहे त्याच्यामध्ये जे लोखंडाचे घटक आहेत ते खाली वितळून खाली पर्क्युलेट व्हायचे त्या क्ले पॉटच्या, आणि जे वरचा जो घटक आहे तो खडक तो बाजूने निघायचा आणि अशा पद्धतीने ते लोखंड काढायचे. साऊथ इंडियाला पण हीच प्रोसेस होती आणि सेंट्रल इंडिया आणि बिहारला पण हीच प्रोसेस होती. फक्त एवढाच डिफरन्स आहे की साऊथ इंडियामध्ये वूड स्टील जास्त बनवतात, त्याच्याऐवजी बिहार आणि सेंट्रल इंडियामध्ये वूड स्टील कंपॅरेटिव्हली कमी होतं. ओके, सो द फर्नेसेस वर मोस्ट ऑफन बिल्ड ऑफ क्ले अँड सन-ड्राईड ब्रिक्स. ही जी फर्नेस होती त्याच्यामध्ये ब्रिक्स म्हणजे विटा अँड क्ले दे वर युजिंग दीज टू इन्ग्रेडियंट्स. ह्या दोन घटकांचा ते जास्त वापर करायचे. ह्या भट्ट्या बनवण्यासाठी, लोखंड तयार करण्याच्या भट्ट्या बनवताना ते लोक जास्त ब्रिक्स आणि क्लेचा वापर करायचे. का? तर ब्रिक्स ऑफकोर्स जर तुम्ही कधीही एखादी चूल जर बनवायची म्हटलं आपण घरच्या घरी तर ब्रिक्स वापर करतो, कारण ब्रिक्सला कितीही तुम्ही टेम्परेचर, कितीही हाय टेम्परेचरला जर तुम्ही एक्सपोज केलं ब्रिक्सला तर त्याला सहजासहजी तडे जात नाही, कारण त्याची ऑलरेडी त्याची जी निर्मिती असते ती तशाच पद्धतीने झालेली असते. त्यामुळं ब्रिक्सला तडे जातात. आणि ऑब्व्हियसली क्लेला तर मी काल सांगितलंच तुम्हाला
की क्लेला सुद्धा तुम्ही किती हाय टेम्परेचरला त्याला तुम्ही एक्सपोज करा क्लेला, त्याला तडे जाऊ शकत नाही. And that is the reason to make furnaces, these all people, Central Indian people, South Indian people, or people from Bihar, they were using bricks and clay. MCQ type questions are ala, what were the two ingredients that people used to make furnaces? म्हणजे भट्ट्यांची निर्मिती करण्यासाठी कोणत्या घटकांचा लोकांनी वापर केला? तर याच्यामध्ये क्ले आणि ब्रिक्सचा एक ऑप्शन असेल, मग ब्रिक्स आणि सिमेंटचा एक ऑप्शन असेल, सिमेंट, ब्रिक्स आणि क्ले असं तिन्हीचा एक ऑप्शन असेल, आणि नन ऑफ द अबव असं असू शकतो. सो यू हॅव टू फाइंड आउट द आन्सर. ओके, नेक्स्ट, द smelting was done by men while women worked on the bellows. आता हा जो this point, that handle is called as bellows. इथून हवा फुंकली जायची, थोडक्यात फुकारी म्हणतो ना, फुकारी. सो दिस वॉज नथिंग बट that pipe through which wind or through which air was passing on to this point, and once it was passed on, so it used to ignite more. म्हणजे इथून जे काही मटेरियल टाकलेले आहे ते इग्नाइट होतं, ज्वलनशील व्हायचं जास्त. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज बेलो. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज बेलो, and women used to handle bellows. म्हणजे विमेन, स्त्रियांचा एकच जॉब होता की हे जो बेलो आहे तो खाली आणि वर करणे, जेणेकरून हवेचा फ्लो इथून इथपर्यंत व्यवस्थितपणे येईल. आणि इथं जे काम करायचे लोक, सो दे वर मेन. ओके, सो बेलो वॉज डन बाय विमेन अँड मेन यूज्ड टू वर्क ऑन स्मेल्टिंग. ओके, पंपिंग एअर दॅट केप्ट द चारकोल बर्निंग. म्हणजे बेलोचं एकच काम होतं की इथून हवा भरली जायची, इथून हवा म्हणजे हवेची निर्मिती करून इथं सोडली जायची, अँड विच इज वाय इट यूज टू केप बर्निंग. म्हणजे हे जळत राहायचं किंवा हे ज्वलनशील राहायचं, कारण हवा सतत येते ना. तुम्ही एक कोळसा जर पेटवला तर एका कोळशापासून हजारो कोळसे तुम्ही पेटवू शकता, तसं सेम प्रक्रिया इथे होत होती. ओके, सो बेलो वॉज द जॉब ऑफ विमेन who was working on bellow. Their job was to handle the bellow, and men used to work on smelting. म्हणजे स्मेल्टिंग, वितळवण्याचं काम मेन लोकांचं होतं आणि विमेन लोकांचं काम होतं बेलो. तो जो म्हणजे हँडल आहे तो खाली वर करणे, त्याच्यातून हवेची निर्मिती करणे आणि ती पुढे इथं पाठवून ज्वलनशील करणे, जो इथं मटेरियल ठेवलेला आहे तो. ओके, so now you can see the picture also, which is there on page number 75. There is a woman, if you can see the furnace also, it is not clearly visible, but you can see the furnace. There are some people who are having that rope in their hand, that bellow hand, so they used to do it up and down, and which is why the air used to create, and this air, after creation of air, it used to pass through this pipe to this place where they have kept a clay pot having the rock which has properties of iron. So that is how this was done. Bellows, meaning of bellows is a device or equipment that can pump air. म्हणजे असं एक साधन की ज्याच्यातून हवा भरली जाऊ शकत होती. So that is bellows. Now let's go to the page number 76, the first paragraph. Or before we go ahead with the first paragraph, look at the picture which is there right in front of you in figure number 13. A village in central India where the Agaris, a community of iron smelters, lived. Now there might be a question, who are the Agaris? म्हणजे Agaris कोण होते? So the answer will be, this is referring, Agaris is a community who used to smelt iron. Agaris लोक कोण होते असं एखादा क्वेश्चन आला, so the answer will be, Agaris were the people who used to smelt iron. म्हणजे आयर्न वितळवण्याचं काम किंवा आयर्न वरती प्रोसेस करण्याचं काम या आगारी लोकांचं होतं. त्यामुळे त्यांना एक ट्रेडिशनल टर्म होती आगारी लोक. जसे रंगरेज लोकांचं काम होतं की ते रंग देणं, प्लेन क्लॉथला रंग देणं. त्याच्यानंतर अजून एक कुठला तर होता जो म्हणजे इंट्रिकेट पॅटर्न्स असतील कपड्यांचे, त्याच्यावरती तो कलर देतात, ते लोक खूप स्पेशल होते. ओके, त्यांचं नाव तुम्ही शोधून काढा. रंगरेज तर तुम्हाला माहितीच आहे. ठीक आहे, सो अगारीज वर द पीपल who, it was community of iron smelting people. Okay, Agaris was a community of iron smelting people. Okay, some communities like the Agaris
specialized in craft and iron smelting. There were special people in craft and iron smelting. Okay. In the late 19th century, a series of famines. Famines means dushkar or drought. Famines means drought, and in Marathi you can say dushkar. So these people faced, they were devastated, they were displaced. Devastated means udhwast झाले ते. Devastated means udhwast होणे. They were devastated. These people were devastated because of famines and drought. दुष्काळामुळे हे लोक उद्ध्वस्त झाले. कारण का तर बऱ्यापैकी सगळं संपलेतच जमा होतं. दुष्काळामुळे लोक कोणी काही घेत पण नव्हते मार्केटमध्ये आणि लोक कोणी काही विकत पण नव्हते, कारण प्रोडक्शनच नव्हतं कशाचंही. त्यामुळं ह्या लोकांचं म्हणजे हे लोक डिस्प्लेस झाले. हे लोक मग नंतर यांनी स्थलांतर सुद्धा केलं. उद्ध्वस्त झाल्यानंतर एका ठिकाणी कोण थांबतच नाही. ज्या ठिकाणी दुष्काळ पडतो तिथून लोक दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करतात उपजीविकेसाठी किंवा सर्व्हायव्हलसाठी. So this similarly, these people devastated, and then they left the dry tracts of India. Tracts in the sense region. Tracts in the sense region. समाधानाचा विषयाचा अर्थ सांगितला. Tracts means region. त्यांनी जो ड्राय एरिया होता, जो दुष्काळामुळे ड्राय पूर्णपणे ड्राय एरिया झालेला होता, तो त्यांनी सोडला आणि दुसरीकडे गेले राहायला. In central India, many of Agari iron smelters stopped to work. मध्य भारतात हे जे अगारी लोक होते त्यांनी प्रोडक्शन पूर्णपणे बंद केलं. अँड डेझर्टेड देअर विलेजेस अँड मायग्रेटेड. त्यांनी सोडलं. डेझर्टेड म्हणजे सोडलं. अँड दे मायग्रेटेड टू different cities or different villages where it was not a drought like situation, where it was not like famine like situation. So they went because they wanted to survive. त्यांना जगायचं होतं. त्यामुळे फॅमिन आला, दुष्काळ आला, कितीही भयंकर दुष्काळ आला, तर त्या लोकांनी हे सगळं बंद केलं. हगारी लोकांनी ते आयर्न स्मेल्टिंग वर्क जे करायचे ते बंद करून त्यांनी दुसऱ्या गावाकडे किंवा दुसऱ्या शहराकडे स्थलांतर केलं. लुकिंग फॉर सम अदर वर्क टू सर्व्हाइव्ह द हार्ड टाइम्स. म्हणजे हे जे कठीण प्रसंग होते, कठीण काळाला फेस करण्यासाठी ते लेफ्ट देअर होम्स अँड दे लेफ्ट फॉर अदर सिटीज. A number of them, a large number of them never worked for their furnaces again. आणि त्याच्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात त्यांनी ह्या भट्ट्या जिथून हे आयर्न स्मेल्ट व्हायचं हे कामच त्यांच्या आयुष्यात त्यांनी कधी केलं नाही. कारण त्यांनी मायग्रेट केलं. इथला जो सेटअप होता पूर्ण भट्ट्यांचा सेटअप, तर ते सोबत जाताना घेऊन नाही गेले, कारण मोठा सेटअप होता तो. ब्रिक्स, क्ले हे सगळं एक्सपेन्सिव्ह किंवा महागडे सामान होतं ते त्यांनी वापरलेलं होतं भट्ट तयार करण्यासाठी. त्यामुळे ते काही सोडून गेले, सोबत घेऊन गेले, ते सगळं सोडून गेले. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी ह्या भट्ट्या परत कधी पेटवल्याच नाही त्या आयुष्यात. सो हिअर द बेसिक क्वेश्चन इज दॅट हू इज द अगारी. ओके, इफ this kind of question comes, then your answer will be Agari is a community which smelt the iron. Okay, they do the work of smelting iron. Okay, Agari हे एक असा समुदाय आहे की जे आयर्न स्मेल्ट करण्याचं काम करतात किंवा क्राफ्ट करण्याचं काम करतात. दॅट इज हाऊ इट इज. आणि मग ते उद्ध्वस्त कसे झाले हे ते आहेच. रिझन काय आहे की लेट 19th सेंचुरीमध्ये 19व्या शतकाच्या शेवटी म्हणजे ड्रॉट आले, दुष्काळ पडला, फॅमिन आला. त्याच्यामुळे या लोकांना त्यांच्या उपजीविकेसाठी फॉर देअर सर्व्हायव्हल दे हॅड टू मायग्रेट फ्रॉम देअर ओन विलेजेस टू अदर विलेजेस ऑर सिटीज. अँड दॅट इज द रिझन in the end of 19th century the smelting industry, the iron smelting industry completely collapsed. म्हणजे याच्यातून एक आपल्याला अर्थ अजून दुसरा समजतो की 19व्या शतकाच्या शेवटी भारतातील जे आयर्न स्मेल्टिंग इंडस्ट्री होती ती पूर्णपणे थांबली गेली. पूर्णपणे. कारण का हे लोक सगळे एकमेकांनी म्हणजे उपजीविकेसाठी फॅमिन पडल्यामुळं, दुष्काळ पडल्यामुळं इकडून तिकडे निघून गेले. त्याच्यामुळं ह्या सगळ्या गोष्टी स्टॉप झाल्या. And that is the reason it is said that at the end of 19th century iron smelting industry of India completely died. म्हणजे मरण पावली गेली ते थोडक्यात असं म्हणू शकतो की तिचा नायनाट झाला किंवा नाश झाला या आयर्न स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीचा. ओके, असं जर क्वेश्चन आला तर यू गिव्ह मी द आन्सर. ओके, now let's come to the page number 76. By the late first paragraph, very first paragraph, by the late 19th century, however, the craft of iron smelting was in decline.
The iron smelting industry was started declining in the mid 19th century. It was woods industry, okay, not iron industry. And in the late 19th century, it was iron smelting industry. म्हणजे आयर्न जे वितळून जे लोखंड बनवायची इंडस्ट्री होती ती लेट म्हणजे 19व्या शतकाच्या सुरुवात शेवटी बऱ्यापैकी ऱ्हास झाला. आणि वूज जी इंडस्ट्री जिथं वूज मेटल जे बनवायची इंडस्ट्री होती तिचं बऱ्यापैकी मिड 19th सेंचुरी मध्येच ऱ्हास झाला. ओके. In most villages, furnaces fell into disuse. Now, furnaces in most villages, agaris, the community who used to smell the iron, now they stopped working. So, the most of the furnaces were in disuse. They were not used. Most of the furnaces, म्हणजे बऱ्याचशा अशा भट्ट्या होत्या की त्याचा वापर कमी झाला नंतर. Because Agaris people, because of famines, because of drought-like situation, they migrated themselves to other part of the cities or villages. And that is the reason furnaces were now not in use, and the amount of iron production in India came down. ज्यावेळेस फर्नेसेसचे भट्ट्यांचे वापर कमी होता, ऑटोमॅटिकली द अमाउंट ऑफ आयर्न प्रोडक्शन, लोखंडाची जी निर्मिती होती, सो इट विल कम डाऊन ऑटोमॅटिकली. त्याचं बऱ्यापैकी कमी झाली. लोखंड निर्मिती जी क्षमता होती भारताची ती कमी झाली बऱ्यापैकी. ओके. टिल विच सेंचुरी? टिल द लेट 19th century. ओके. सेकंड पॅराग्राफ. One reason was the new forest law that you have read about them in chapter number 4. ओके. ही सगळी आता ही आयर्न इंडस्ट्री बंद व्हायचं कारण काय होतं की वन इज फॉरेस्ट लॉ. ओके. त्याची कारण काय आहे? सो फर्स्ट इज फॉरेस्ट लॉ. म्हणजे काय काय फॉरेस्ट लॉ जे चॅप्टर नंबर 4 मध्ये आहे. आय डोंट नो वेदर यू डिस्कस्ड, वेदर वी टॉक अबाउट. आपण तर काय त्याच्याशी चर्चा केलेली नाहीये, पण मी थोडक्यात सांगतो की हे फॉरेस्ट लॉ म्हणजे काय झालं की ब्रिटिशांनी सांगितलं की भारतीय लोकांना की फॉरेस्टचा वापर तुम्ही करायचा नाही. कारण का कशासाठी? ब्रिटिशांनी ह्या फॉरेस्ट मधले जे काय आपलं स्पाइसेस म्हणजे जे मसाल्याचे पदार्थ असतील किंवा जे लाकडाचे वेगवेगळे प्रकार होते, हे प्रकार ह्या लोकांनी, ब्रिटिश लोकांनी काय केलं, भारतीयांना बंदी आणली. वनामध्ये किंवा फॉरेस्ट मध्ये तुम्ही जायचंच नाही कसल्याही परिस्थितीत. का? तर हे लोक इथून जे मटेरियल, इथून जे साधन सामग्री, फॉरेस्ट मधून जे साधन सामग्री मिळायची त्यांना, ते त्यांनी ब्रिटनला पाठवायला सुरुवात केली. आपल्या परस्पर, भारतीय लोकांच्या परस्पर. त्याच्यामुळे त्यांनी सांगितलं की रिझन काय आहे हे सगळं बंद व्हायचं की फॉरेस्ट लॉ. मला फॉरेस्ट लॉचं रिझन काय आहे की आयर्न इंडस्ट्री बंद व्हायसाठी चारकोल कुठून येतो? लाकडापासून येतो ना चारकोल. मग जर त्यांच्याकडे लाकूड नसेल, भारतीय लोकांकडे लाकूडच नसेल, फॉरेस्ट मध्ये यांची एंट्री बंद केली, त्याच्यामुळे यांना लाकूड नाही. जर लाकूड झालं तर कोळसा नाही येत, आणि जर कोळसा नसेल तर हे आयर्न स्मेल्टिंग इंडस्ट्री चालणार कशी? तुम्ही काय मातीला तुम्ही आग लावणार का? नाही ना. मग चारकोल नाही. फॉरेस्ट लॉ अन्यायकारी फॉरेस्ट लॉ होते की भारतीय लोकांनी जंगलामध्ये जाऊन लाकूड तोड करायची नाहीये, असा त्यांचा लॉ होता. मग जर लाकूड नसेल तर कोळसा नसणार, आणि जर कोळसा नसेल तर भट्ट्या पेटणार कशा? त्याच्यामुळं द फर्स्ट रिझन इज दॅट फॉरेस्ट लॉ. ओके. ब्रिटिशांनी जे फॉरेस्ट लॉ आणले ते एक होतं, म्हणजे 19व्या शतकाच्या शेवटी आयर्न स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीचा ऱ्हास झाला. ओके. तर याचं एक कारण काय आहे? पहिलं फॉरेस्ट लॉ. पहिलं एकमेव सगळ्यात महत्वाचं कारण आहे फॉरेस्ट लॉ. ओके. देन when the colonial government prevented people from entering the reserved forest, as I told you earlier, colonial people or British people told to Indian people that you will not go into the forest and cut wood. You will not go into forest and cut wood. Though the forests are of Indian people, but British people said that you will not go in forest and you will not cut the woods. And now, how could the iron smelters find wood for charcoal? Now, if Indian people cannot go in the forest, how will they find the wood for charcoal? चारकोल कोळशासाठी त्यांना लाकूड कुठे आहे मग? आणि जर म्हणजे लाकूड नसेल तर कोळसा नसेल, कोळसा नसेल तर भट्ट्या नसेल, आणि जर भट्ट्या नसतील तर आयर्न स्मेल्टिंग इंडस्ट्री चालणार कशी? ओके. सो दॅट इज हाऊ द व्हेरी फर्स्ट रिझन इज दॅट फॉरेस्ट लॉ British people were
ट्रिमेंडसली इनजस्ट किंवा अन्यायकारी होते. त्याच्यामुळं शेवटी 19व्या शतकाच्या शेवटी आयर्न स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीचा ऱ्हास झाला. फर्स्ट इम्पॉर्टंट रिझन. ओके, नाव नेक्स्ट. Defying forest laws, they often entered the forest secretly and collected wood. Now, defying means नकार देतात त्यांनी काही वेळेस, की defying means denying. ओके, ज्यावेळेस आपण समिट विदिन हा पॉइंट समिट विदिन चॅप्टर बघत होतो की माउंट एव्हरेस्ट हॅज डिफाईड मेनी अटेम्प्ट्स. ओके, डिफाईन म्हणजे नकार देणे किंवा मना करणे. ओके, सो भारतीय लोक म्हणले की आम्हाला हे अनजस्ट तुमचे जे फॉरेस्ट लॉ आहे की भारतीय लोकांनी भारतीय वनामध्ये जायचं नाहीये, दिस अनएक्सेप्टेबल. त्यांनी काय केलं, सिक्रेटली चोरून किंवा गुपितपणे फॉरेस्ट मध्ये जायला सुरुवात केली आणि लाकूड कट करून त्याच्यापासून चारकोल आणायला सुरुवात केली किंवा लाकूड झाल्यानंतर चारकोल बनवायची सुरुवात केली. बट दे कुड नॉट सस्टेन देअर ऑक्युपेशन ऑन दिस बेसिस फॉर लॉंग टाइम. पण या बेसिस वरती दॅट दे विल गो इन द फॉरेस्ट, they will go in the forest secretly. Okay, they will go in the forest secretly. But how long will they go in the forest secretly? Some or the other time they will be caught by the police. म्हणजे किती दिवस ते सिक्रेटली फॉरेस्ट मध्ये जाणार, आज ना उद्या ते पोलिसांना सापडतीलच. दॅट इज द रिझन इट कुड नॉट सस्टेन फॉर लॉंग टाइम. ओके, हा व्यवसाय बरेच दिवस का चालला नाही, कारण का लाकूड मिळणं ही शाश्वती नव्हती भारतीयांकडे. That is the reason. Okay, so you can give the reason that less supply of wood. Okay, म्हणजे लाकडाचा सप्लाय कमी प्रमाणात होता, त्याच्यामुळं लेट 19th सेंचुरी मध्ये आयर्न स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीचा ऱ्हास झाला. ओके, लेस सप्लाय ऑफ वूड. ओके, म्हणजे लाकडाचा कमी प्रमाणात सप्लाय झाला आणि लाकूड नसल्यामुळं ऑफकोर्स थर्डचे कारण काय येऊ शकतं, चारकोल नव्हतं ना, कोळसा नसल्यामुळं, लाकूड नसल्यामुळं कोळसा नाही, कोळसा नसल्यामुळं आयर्न स्मेल्टिंग इंडस्ट्री नाही. ओके, सो दीज आर द थ्री बेसिक रिझन्स. नाउ लेट्स गो अहेड. ऑन द बेसिस फॉर लॉंग मेनी गेव अप देअर क्राफ्ट अँड लुक्ड फॉर अदर मीन्स ऑफ लाईफ. नाउ हे सगळ्या कारणामुळं दिस अगारीज पीपल, ओके, अगारीज पीपल, they left their homes and they find out another work. म्हणजे त्यांनी दुसरं काहीतरी काम बघितलं की ते म्हटले की बाबा हे आपल्या काय हातात नाही आता, मग they went for some other work. That is how in the late 19th century iron and smelting industry died completely. Okay, म्हणजे त्याचा ऱ्हास झाला completely. तर हे तीन रिझन आहे, फॉरेस्ट लॉ, लेस सप्लाय ऑफ वूड अँड चारकोल. ठीक आहे. Next paragraph on page number 76. In some areas the government did grant access to the forest. काही एरियामध्ये, काही प्रभागामध्ये, काही भागामध्ये भारताच्या गव्हर्नमेंट म्हणजे ब्रिटिश गव्हर्नमेंटनी त्यांना भारतीय लोकांना परमिशन दिली, बाबा तुम्ही ठीक आहे फॉरेस्ट मध्ये जा, तुम्हाला काय पाहिजे ते घेऊन या. बट द आयर्न स्मेल्टर्स हॅड टू पे अ व्हेरी हेवी टॅक्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एव्हरी फर्नेस दॅट दे युज्ड. मग त्यांनी काय केलं की दे सेड दॅट यू मे गो इन द फॉरेस्ट, कट द वूड, बट यू हॅव टू गिव्ह हेवी टॅक्स. ओके, सो द फोर्थ रिझन इज दॅट हेवी टॅक्सेस. आता हा पॉइंट तुम्ही कसा एक्सप्लेन करायचा, इन सम एरियाज ऑफ इंडिया ब्रिटिश गव्हर्नमेंट allowed people to go in the forest and cut the wood, but British government asked for heavy tax for their furnaces. म्हणजे तुम्ही जर एखादी भट्टी चालवत असाल तर त्याच्यासाठी लाकूड येते हे ब्रिटिश लोकांना माहित आहे, आणि ते लाकूड जंगलातून येते हे पण ब्रिटिश लोकांना माहित आहे. मग ब्रिटिश लोकांनी काय केलं ते म्हटले की तुम्ही ठीक आहे जावा जंगलामध्ये, काय हरकत नाही, तुम्ही लाकूड तोडून घेऊन या. ओके, त्याच्यापासून कोळशाची निर्मिती करा आणि तुमच्या भट्ट्या चालवा. पण ज्या वेळेस भट्ट्या चालवणार त्यावेळेस तुम्हाला हेवी टॅक्स द्यावा लागेल. म्हणजे एक भट्टी जर चालवायची असेल तर महिन्याला 10,000 रुपये किंवा 2,000 रुपये अशा पद्धतीनं एक रफ अमाऊंट सांगतो, मला एक्झॅक्टली अमाऊंट काय असेल माहित नाही, पण एक रफ अमाऊंट हेवी टॅक्स होते. म्हणजे सर ह्यांची कमाई त्यावेळेस 2,000 असेल तर ह्यांनी 1,000 रुपये जर टॅक्स दिला तर त्यांच्या हातात राहतात किती, काहीच राहत नाहीत ना, 1,000 रुपये राहतात. मग त्याच्यावरती उपजीविका कशी करणार हे लोक, म्हणजे हेवी टॅक्सेस झाले, प्रोडक्शन पेक्षाही जास्त हेवी टॅक्सेस त्यांनी मागायला सुरुवात केली. त्याच्यामुळं
लेट 19th सेंचुरी मध्ये आयर्न स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीचा ऱ्हास झाला. हे एक महत्त्वाचं कारण आहे. हेवी टॅक्स. ओके, देअर इन्कम रिड्युस्ड. ओके, म्हणजे त्याच्यामुळं त्यांचा म्हणजे हेवी टॅक्सेसमुळं ह्या जो अगारी लोकांचा किंवा हा जो बिझनेस चालवायचे आयर्न स्मेल्टिंग इंडस्ट्री लोकच चालवायची, त्यांचा इन्कम जो होता तो खूपच कमी झाला, खूपच. त्यामुळं त्या लोकांनी हे बंद केलं. आयर्न स्मेल्टिंग इंडस्ट्री मध्ये काम करून लोकांनी बंद केलं किंवा त्यांनी त्यांच्या फर्नेसेस पूर्णपणे बंद केल्या. ओके, नाव सेकंड लास्ट पॅराग्राफ. मोर ओव्हर, याच्यापेक्षाही अधिक, by the late 19th century iron and steel industry was being imported from Britain. Okay, sorry, iron and steel was being imported from Britain. म्हणजे याच्यापेक्षाही दुसरं अजून काय कारण आहे की इम्पोर्ट ऑफ आयर्न, म्हणजे इम्पोर्ट म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण, आयात का निर्यात. इम्पोर्ट म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखादी गोष्ट मागवतो, ओके, ती झाली निर्यात. ओके, त्यामुळे इम्पोर्ट ऑफ आयर्न अँड स्टील फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. ओके, इम्पोर्ट ऑफ आयर्न अँड स्टील फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, याच्यामुळं पण ह्या गोष्टीमुळे म्हणजे आपण निर्यात करत होतो. मी थोड्या वेळापूर्वी पण तुम्हाला सांगितलं की ज्यावेळेस मिड 19th सेंचुरी मध्ये ऊसचा ऱ्हास झाला, ऊस इंडस्ट्री बंद झाली, पूर्ण ऊस मेकिंग इंडस्ट्री बंद झाली. का तर फॉरेन मधून जे चीप मटेरियल यायचं, चीप मेटल वर्क यायचं, ते लोक सहजासहजी घ्यायला सुरुवात केली. म्हणजे 1000 रुपयाची जर एखादी तलवार असेल तर ती 500 रुपयाला भेटायला लागली त्यांचं लोखंड. तर लोकांनी 500 रुपये तलवार घेतली 1000 रुपयाच्या ऐवजी. ओके, that is the reason import of iron and steel from foreign countries was also one of the reason for dying out of iron smelting industry in late 19th century. म्हणजे लेट 19व्या शतकाच्या शेवटी आयर्न अँड स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीचा ऱ्हास होण्याच्या पाठीमागं इम्पोर्ट ऑफ आयर्न अँड स्टील म्हणजे निर्यात, बाहेरच्या देशातून आयर्न आणि स्टीलचे निर्यात, हाही एक महत्वाचा घटक होता. कारण का त्याच्यामुळं जे आपले जे लोक होते ते विस्थापित झाले, ते लोक इकडून तिकडे मायग्रेट झाले. त्यांना हे जमलं नाही करायला, कारण हे स्वस्त यायला. जे बाहेरून लोखंड यायचं, की बाहेरून आयर्न अँड स्टील यायचं, ते एकदम स्वस्त किमतीत भेटायला लागलं. त्यामुळे त्याचा खप, भारतीय लोकांचा खप जे होता आयर्न अँड स्टीलचा, तो कमी झाला. त्यामुळे ऑब्व्हियसली ते लोकांना समजलं की बाबा आपण ह्या लोकांच्या प्रोडक्टची कम्पीट किंवा स्पर्धा करू शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी पूर्ण बंद करून टाकलं. कधी? शेवटी 19व्या शतकाच्या शेवटी. ओके, आयर्न स्मिथ्स म्हणजे कुंभार, सॉरी, आयर्न स्मिथ्स म्हणजे लोहार in India began using the imported iron to manufacture utensils and implements. म्हणजे भारतातील लोहार जे होते त्यांनी जे फॉरेन मधून हे जे आयर्न अँड स्टील यायचं त्याचा वापर बऱ्यापैकी प्रोडक्ट बनवण्यासाठी करू लागले. ओके, त्याच्यामुळं 19व्या शतकाच्या शेवटी आयर्न स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीचा ऱ्हास झाला. ओके, अँड दिस इनएव्हिटेबली म्हणजे अति आवश्यकपणे लोअर द डिमांड फॉर आयर्न प्रोडक्शन बाय लोकल स्मेल्टर्स. आणि याच्यामुळे काय झालं की जे लोकल आयर्न स्मेल्टिंग करणारे जे लोक होते, आघारीज किंवा ते छोटे छोटे कम्युनिटी होत्या, त्यांना कोणी विचारलंच नाही परत की बाबा तुम्हाला तुमचं लोखंड आम्ही स्वस्त मध्ये किंवा महाग घेतो, अशा पद्धतीने कोणी विचारलंच नाही. त्याच्यामुळे हा इम्पोर्ट ऑफ आयर्न अँड स्टील इंडस्ट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द रिझन for the destruction of iron smelting industry in India in late 19th century. Okay, म्हणजे सगळ्यात बेसिकली last point we will see and then I will highlight what exactly we have done. By the early 20th century, the artisans produced iron and steel faced new competition. Okay, this is immaterial. Okay, this is less valuable point. Now, if a question comes, जर क्वेश्चन आला की मिड 19th century मध्ये ऊस इंडस्ट्रीचा ऱ्हास झाला, साऊथ इंडियामध्ये जे ऊस इंडस्ट्री होती, जे ऊस स्टील बनवत होते, त्याचा ह्रास झाला. ठीक आहे, ते पाहिलं आपण. नाउ वी टॉक्ड अबाउट व्हाट आर द रिझन्स दॅट आयर्न स्मेल्टिंग इंडस्ट्री इन इंडिया वेंट डाऊन किंवा डाय आउट किंवा त्याचा ह्रास झाला. त्याचं पॉसिबल रिझन काय आहे? पहिलं फॉरेस्ट लॉ, ब्रिटिश लोकांचे अन्यायकारी वन कायदे होते, त्याच्यामुळं भारतीय लोकांना वनामध्ये जाऊन लाकडांची तोड करून त्याच्यापासून चारकोल बनवायची म्हणजे बनवायला परमिशनच नव्हती.
ओके. आणि काही ठिकाणी त्यांनी परमिशन पण दिली, की काही ठिकाणी परमिशन दिली पण त्यांच्यावर हेवी टॅक्सेस लावले. ओके. हे दोन रिझन झाले. चारकोल नसल्यामुळं लेस सप्लाय ऑफ वूड आणि इम्पोर्ट म्हणजे बाहेरून जे लोखंड स्वस्त लोखंड येत होतं त्याच्यामुळं ह्या पूर्ण इंडस्ट्रीज आयर्न स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज इंडियामधल्या ऱ्हास झाला. ओके. सो these are the possible reasons. Okay, make your own notes now. Fine. Thank you everybody. Okay, so we have talked about abandoned furnaces in villages. म्हणजे विलेजेस मधून ह्या भट्ट्यांचा ऱ्हास कसा झाला आणि आयर्न इंडस्ट्री, आयर्न स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीचा ऱ्हास कसा झाला. वी टॉक अबाउट दॅट अँड देन वी टॉक अबाउट हाऊ इन मिड 19th century वूड स्टील जे मेकिंग प्रोसेस होती त्याचा पण ऱ्हास कसा झाला ते बघितलं. इन द नेक्स्ट व्हिडिओ वी विल टॉक अबाउट द आयर्न अँड स्टील फॅक्टरीज which came up in India. ओके. त्याच्यानंतर आयर्न अँड स्टील म्हणजे लोखंड निर्मितीच्या फॅक्टरीज इंडियामध्ये कशा आल्या. So that point we will see in the next video. Okay. Until then, bye. Take care and make your own notes. Thank you.